नेक्स्ट टॉपिक है sp2 संकरण। sp2 संकरण જ્યારે આપેલું હોય તેમાં કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડથી જોડાયેલું હોય, મતલબ કે એમાં એક પાઈબંધ કમ્પલસરી હશે। તો આપણે અહીંયા પાઈબંધ વિશે સમજવાનું છે। જો તો સંકરણ sp2 કઈ રીતે દર્શાવે? sp2 સંકરણ માટે ઓછામાં ઓછા 2 કાર્બનની જરૂર પડશે। ઓછામાં ઓછા 2 કાર્બનની જરૂર પડે તો આપણી પાસે માની લો કે સંયોજન છે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2, मतलब आ जे संयोजन आप्યું છે संकरण से जोवा मळशे आल्कीन प्रकारना संयोजनोमां। तो आल्कीन संयोजनों sp2 संकरण दर्शावशे। तो ज्यारे पण आपणे संकरणनी वात करीए त्यारे हमेशा कार्बननी उत्तेजित अवस्थानी इलेक्ट्रॉन रचनानो उपयोग करो। तो कार्बन छे, कार्बननी उत्तेजित अवस्थानी इलेक्ट्रॉन रचना हीलियम कोर 2s1 2px1 2py1 અને 2pz1 आपेली छे। एनी बॉक्स इलेक्ट्रॉन रचना अहींया 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3 2p कक्षको छे 2px 2py 2pz, जेमां एक एक इलेक्ट्रॉन अहींया मूकवाना छे। हवे एमां आ जे बंधारण आप्युं, बंधारणमां तमे ध्यानथी जुओ, आ रीते बंधारण छे। एक्चुअली बंधारण एनु आ रीते आप तेना परथी आपणे एक वस्तु साबित करवानी छे के आमां कुल सिग्मा बंध केटला 1 2 3 4 अने जे सौथी पहेलो बंध बने हमेशा सिग्मा होय, त्यार पछी ज बीजो पाई बंध बनतो होय। तो मतलब 5 सिग्मा बंध छे अने एक पाई बंध छे, ए आपणे अहींया बता। तो सौथी पहेलामां पहेलुं तो आपणे शुं करवानुं छे? sp2 संकरण दर्शाववानुं। sp2 संकरण क्यारे थाय के ज्यारे कार्बननी उत्तेजित अवस्थानी एक s कक्षक अने 2 p कक्षको, 2 p कक्षकोमां एक 2px 2py कक्षक। कार्बन परमाणुनी उत्तेजित अवस्थानी एक s कक्षक और 2 p कक्षको एकबीजा साथे सम्मिश्रित थई समान आकार और समान ऊर्जा धरावती तेटली ज संख्यामां नवी कक्षको उत्पन्न करे। तो 3 कक्षको भेगी थाय छे तो 3 नवी कक्षको उत्पन्न करे अने आ जे कक्षको उत्पन्न थशे एने ज आपणे sp2 संकृत कक्षको कहीशुं। अने एक कक्षक जे बाकी रही गई जे संकरणमां भाग लेती नथी 2p Z, जेनी पासे एक इलेक्ट्रॉन है। हवे जे कक्षकोए संकरणमां भाग लीधो एमां कुल इलेक्ट्रॉन केटला छे 1 2 और 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन अहींया समांतर स्पिनथी गोठवी दो। हवे आना उपरथी आपणो मेन पॉइंट है कि कार्बन परमाणुनी एक कार्बननी 3 sp2 संकृत कक्षक है और एक जे संकरणमां भाग न लेती होय एवी कक्षक 2pz है। तो मैं गई काले तमने तो आना पहला आपणे लास्ट टॉपिक जे बतायो एनी अंदर एक आपणे पॉइंट समझायो हतो कि ज्यारे संकृत कक्षक आपेलो ने एमां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो आपेला होय तो ये हमेशा सिग्मा बंध ज बनावे। तो मतलब एक कार्बन केटला सिग्मा बंध बनावशे? टोटल 3 बंध बनावशे। तो तमे अहींया जोई शको छो, जो आ एक कार्बन एमां एक सिग्मा बंध अने एक सिग्मा बंध अने एक सिग्मा बंध अहींया आवशे। चलो आ उपरनो तो कयो छे? पाई बंध छे, एक दर्शाव्या छे। बेमांथी कोई एक पाई बंध अने एक सिग्मा बंध। तो ए ज प्रमाणे एक कार्बननी संकृत कक्षकोमां 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होवाथी 3 सिग्मा बंध बनावशे। ज्यारे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धरावती कक्षक जे संकरणमां भाग लेती नथी, तो जे संकरणमां भाग न लेती होय अने तेम छतां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो धरावती होय तो एने आपणे शुं कीधुं हतुं? एक पाई बंध बनावशे, तो ए पाई बंध बनाववा भाग लेशे। पण अहींया कार्बन केटला जरूर पड़शे? टोटल 2। हवे एक कार्बननी sp2 संकृत कक्षक अने ए ज प्रमाणे बीजा कार्बननी sp2 संकृत, आ बंने कक्षको शुं करे छे? एकबीजा साथे छेड़ा तरफथी ओवरलेपिंग थाय। आमांथी मुख्य अक्ष पसार थशे, मुख्य अक्ष अहींयाथी पसार थाय। तो छेड़ा तरफथी जे ओवरलेप करावे छे ए जे बंध बनावे ए ज बंध एटले कयो छे? सिग्मा बंध बनावे छे। तो बंने कार्बननी एक एक sp2 संकृत कक्षको एकबीजा साथे सम्मिश्रित थई सिग्मा बंध बनावे छे। त्यार पछी एक कक्षके तो भाग लीधो, 2 कक्षक हजू बाकी है। तो एक कार्बननी 2 कक्षकमांथी आ कक्षकोनी गोठवणी एक्जेक्ट आ रीते थाय छे। ए ज प्रमाणे आना पण कक्षको sp2 छे एनी पण गोठवणी आ रीते थशे। मतलब तमारी पासे जे मुख्य अक्ष है एने धारो के हूँ एक्स अक्ष कही दऊँ तो आ कार्बन परमाणुमांथी पसार थती एक्स अक्ष अहींया छे। ए ज प्रमाणे अहींयाथी पसार थती एक अक्ष लई सकीए।
એ જ પ્રમાણે આ કાર્બનમાંથી પસાર થતી એક અક્ષ અહીંયાથી લઈ શકીએ છીએ અને એક અક્ષ બંને અક્ષોને લંબ દિશામાં આ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ. તો ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી આપણે દર્શાવેલી છે. માની લો કે આને હું વાય કહી દઉં તો આને ઝેડ કહી શકું. આ રીતે સપોઝ માનો કે આપણી પાસે છે. તો હવે આની અંદર શું થયું કે એક કાર્બનની sp2 સંકૃત કક્ષક બીજા કાર્બનની sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે સિગ્મા બંધ બનાવે. હવે બે જે કક્ષકો બાકી રહી ગઈ એ બે કક્ષકો શું કરશે? હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે બંધ બનાવશે. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની કઈ કક્ષક હોય ત્યાં? 1s કક્ષક. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s અને કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક. હાઇડ્રોજન એની 1s કક્ષક આની sp2 સંકૃત કક્ષક. એ જ પ્રમાણે આ હાઇડ્રોજન જોડાશે એની 1s કક્ષક અને આની sp2 સંકૃત કક્ષક અને એ જ પ્રમાણે આ કક્ષક જોડાશે અહીંયા હાઇડ્રોજનની 1s અને આની sp2 સંકૃત કક્ષક. તો આ રીતે બંને કાર્બનની ત્રણે સંકૃત કક્ષકો 3 સિગ્મા બંધ બનાવે છે. મતલબ આપણી પાસે જે બંધારણ બન્યું એ બંધારણ અત્યારે આ પોઝિશન બતાવે છે. એમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે sp2 સંકૃત કક્ષકો દ્વારા સિગ્મા બંધ બન્યું. ત્યાર પછી બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાઈને બીજો એક સિગ્મા બંધ બનાવે છે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાઈને સિગ્મા બંધ બનાવે છે. તો તમે જુઓ એક કાર્બન પરમાણુ કેટલા સિગ્મા બંધ બનાવી શકે છે? ટોટલ 3. પણ જે સંકરણમાં ભાગ નથી લેતી નવયુગ્મી છે એ હંમેશા પાઈ બંધ બનાવશે. તો જો પાઈ બંધ બનાવશે તો આની અંદર ઘટના શું બનશે કે આ જે કક્ષક આપેલી છે એને લંબ દિશામાં અહીંયા કક્ષક ગોઠવાયેલી હોય. કઈ કક્ષક? 2p z કક્ષક. એ જ પ્રમાણે આ કાર્બનની 2p z કક્ષક આને લંબ દિશામાં ગોઠવાયેલી હોય. અને જ્યારે મુખ્ય અક્ષને લંબ દિશામાં ગોઠવાયેલી હોય કક્ષકો ત્યારે એમાં સાઇડ વાઇડ સાઇઝ આ રીતે બાજુએથી નિર્બળ પ્રકારે એક ઓવરલેપિંગ થતું હોય અને નિર્બળ પ્રકારનું જો ઓવરલેપિંગ થતું હોય તો એ હંમેશા શું કરશે? પાઈ બંધ બનાવી દેશે. તો બે કાર્બન વચ્ચે એક પાઈ બંધ અને એક સિગ્મા બંધ બને અને બાકી જે સિગ્મા બંધ રહ્યા એ હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે બંધ બનાવતો હોય છે. ત્યારે હવે જે અહીંયા આપણને અણુ જોવા મળ્યો છે એ અણુની અંદર ખાસ વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે આમાં જે બંધ કોણ જોવા મળે છે એ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચેનું છે. કાર્બન અને હાઇડ્રોજન અને બીજો એક બંધ કોણ આપેલો છે હાઇડ્રોજન કાર્બન અને હાઇડ્રોજન. આ પ્રમાણે જોવા મળે છે. આપણને બે બંધ કોણ જોવા મળ્યા છે. એમાંથી આ જે બંધ કોણ છે 116.6 ડિગ્રીનો હોય છે અને આ જે બંધ કોણ છે એ 121.7 ડિગ્રી જેટલો જોવા મળતો હોય છે. ત્યાર પછી વાત રહી કાર્બન બંધ લંબાઈ. કાર્બન ડબલ બોન્ડ જે બંધ લંબાઈ છે. કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ છે. હવે કાર્બન ડબલ બોન્ડની જો વાત કરીએ તો આની જે બંધ લંબાઈનું મૂલ્ય આલ્કેનમાં આપણે જો 154 આની અંદર આવે છે 134 પિકોમીટર. આલ્કેનમાં કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ 112 પિકોમીટર છે. આમાં 110 પિકોમીટર જેટલી આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો આની અંદરથી આપણને આ એક વસ્તુ મળ્યું. હવે એમાંય તમે ધ્યાનથી જોશો તો આ જે બંધારણ આપેલું છે એ બંધારણ એક સમતલીય બંધારણ દર્શાવે છે. આ પ્રકારે એક જ સમતલમાં ગોઠવાયેલું બંધારણ છે. બરાબર? તમે ધ્યાનથી જુઓ એક્ઝેક્ટલી ઇઝીલી એકદમ ખ્યાલ આવી જાય એવું છે બંધારણ કે આપણી પાસે આ એક સમતલ છે. એ સમતલની અંદર જ હાઇડ્રોજન ગોઠવાઈ જાય છે, કાર્બન ગોઠવાઈ જાય છે અને એમાં દ્વિબંધ હોવાના કારણે બે કાર્બન વચ્ચેનું ફ્રી રોટેશન પણ રેસ્ટ્રિક્ટ થઈ જતો હોય. એમાં રોટેશન પોસિબલ બનતું નથી. તો આ બે કાર્બન છે એ કાર્બનની ઉપર એક હાઇડ્રોજન અહીંયા છે. એ જ પ્રમાણે આ કાર્બનની ઉપર હાઇડ્રોજન, આ કાર્બનની ઉપર પણ હાઇડ્રોજન હોય. પણ અહીંયા જે ઘટના બતાવે છે એની અંદર આપણી પાસે જે કાર્બન છે કાર્બનની જે sp2 સંકૃત કક્ષકો છે એક આ sp2 સંકૃત કક્ષક, એક આ sp2 સંકૃત કક્ષક, આ sp2 સંકૃત કક્ષક. આ જે sp2 સંકૃત કક્ષકો આપેલી છે એમની વચ્ચેનો જે બંધ કોણની જો વાત કરીએ તો આ જે બંધ કોણ બનતો હોય છે એ કેટલો હોય છે 120 ડિગ્રીનો. એટલે ધ્યાન રાખજો કાર્બનની sp2 સંકૃત કક્ષકો વચ્ચેનો બંધ કોણ 120 ડિગ્રી હોય છે અને જ્યાં 120 ડિગ્રી બંધ કોણ થતો હોય ત્યાં એનું બંધારણ ધેરફોર તે સમતલીય બંધારણ દર્શાવે. સમતલીય બંધારણ પાછળનું મેઇન રીઝન
આ દર્શાવેલું છે. જ્યારે આપણી પાસે આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન હતો, આલ્કેનમાં શું હતું, સમચતુષ્ફલકીય રચના હતી અને સમચતુષ્ફલકીય રચનામાં જે sp3 સંકૃત કક્ષક હતી એમાં બંધકોણ 109.5 ડિગ્રી અથવા તો 109 ડિગ્રી 28 મિનિટનો હતો. જ્યારે sp2 સંકૃત કક્ષક વચ્ચેનો બંધકોણ કેટલો છે, 120 ડિગ્રીનો જોવા મળતો હોય છે. મતલબ આ જે આપણી પાસે કાર્બન હતો એ એક કાર્બનની 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો છે એ આ રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે અને એમની વચ્ચેના જે બંધકોણ છે એ આ બંધકોણની આપણે વાત કરીએ. તમે આ બંધકોણ લઈ શકો, આ બંધકોણ પણ લઈ શકો છો, આ બંધકોણ પણ લઈ શકો અને એ જે એક્ઝેક્ટ બંધકોણ આપેલો છે એ કેટલો છે, આમ તમે રાઉન્ડ કરી દો એટલે 360 થઈ જાય અને એના તમે 3 ભાગ કરી દીધા. 3 ભાગ થાય એટલે ટોટલ કેટલો થઈ જશે, 120 ડિગ્રીનો બંધકોણ થઈ જશે. તો આ પ્રમાણે આપણી પાસે એક બીજું સંકરણ સમજાયું છે sp2 સંકૃત કક્ષક. તો આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ સંકરણ થતું હોય ત્યારે સંકૃત કક્ષકો જો હોય તો એ સંકૃત કક્ષકો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી સિગ્મા બંધ બનાવે અને જો સંકરણમાં ભાગ ન લેતી હોય ને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હોય તે હંમેશા પાઈ બંધ જ બનાવે. તો આપણે અહીંયા જો કે કાર્બનની અહીંયા 3 સંકૃત કક્ષકો હતી અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી, તો એક કાર્બન 3 સિગ્મા બંધ બનાવે, 1 2 અને 3. એ જ પ્રમાણે બીજો 1 2 અને 3. એમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી જે સંકરણમાં ભાગ નથી લેતી એવી એક કાર્બન પાસે છે, તો એવી બંને કાર્બન પાસે એક હશે તો બંને એકબીજા સાથે સાઇડ બાય સાઇડ ઓવરલેપ કરીને પાઈ બંધ બનાવતી હોય છે. તો મુખ્ય ધરીને લંબ દિશામાં જ્યારે ઓવરલેપિંગ થાય, આચ્છાદન થાય તો પાઈ બંધ બનાવે, પણ મુખ્ય ધરીને સમાંતર ઓવરલેપિંગ તમે જુઓ અહીંયા જોઈ શકાય છે. આ વાય અક્ષ ઉપર મુખ્ય ધરીને સમાંતર, અહીંયા આની ઉપર પણ મુખ્ય ધરીને સમાંતર, આ રીતે તમે અક્ષ બતાવી શકો છો. તો મુખ્ય અક્ષ સમાંતર જો ઓવરલેપિંગ થાય તો હંમેશા એ સિગ્મા બંધ જ બનાવે અને જો લંબ દિશામાં ઓવરલેપિંગ થતું હોય તે પાઈ બંધ બનાવી શકે. તો આ રીતે આપણી પાસે અહીંયા બતાવ્યું છે કે આલ્કીનમાં કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધથી જોડાયેલા હોય છે અને એ પ્રમાણે આપણી પાસે સિગ્મા બંધ પાઈ બંધ કઈ રીતે બને છે એના વિશે માહિતી છે. ચલો હવે ત્યાર પછી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ sp સંકરણ કઈ રીતે. આ sp સંકરણમાં બંધ લંબાઈ, બંધ કોણ, એનો આકાર એ બધું શું છે સમજીએ. પહેલા આને નોંધ કરી લો. એના પછી છે sp સંકરણ. હવે sp સંકરણ ક્યારે હોય કે સંયોજન કયું હોય, આલ્કાઇન પ્રકારનું. આલ્કાઇન હાઇડ્રોકાર્બનમાં આપણને sp સંકરણ જોવા મળે, પણ આલ્કાઇન હોય તો મેજર sp સંકરણ ક્યારે પોસિબલ બને કે કાર્બન કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે કેટલા બંધ હોય, 3 બંધ. એ જે 3 બંધ છે એમાંથી એક હંમેશા સિગ્મા બંધ હોય, પહેલો જે સૌથી બનાવે. તો સૌથી પહેલા બની સિગ્મા બંધ, ત્યાર પછી જે 2 બંધ બન્યા એ 2 બંધ કયા ગણાય, પાઈ બંધ ગણાય. તો કાર્બનની 3 વેલેન્સી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, એક વેલેન્સી બાકી છે, અહીંયા લઈ લો, એક વેલેન્સી અહીંયા લઈ લો. તો મતલબ અહીંયા શું હશે, હાઇડ્રોજન. તો અહીંયા કયો બંધ બનાવશે, આ સિગ્મા બંધ. તો હવે આના પરથી તમારે પહેલેથી જ ખબર પડી જાય કે આલ્કાઇન સંયોજન જે આપેલું છે એમાં 1 2 એક જ કાર્બન 2 સિગ્મા બંધ બનાવે. મતલબ કાર્બનની sp સંકરણ 2 હશે, જેટલી કક્ષકો ભાગ લે એટલી જ કક્ષકો નવી ઉત્પન્ન થાય. તો 2 sp સંકરણ પાસે એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હશે અને 2 જે કક્ષકો હશે સંકરણમાં ભાગ નથી લેતી એ પાસે એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જે પાઈ બંધ બનાવશે. ચલો જોઈએ આમાં પણ જુઓ. કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના, હિલિયમ કોર 2s1 2px1 2py1 2pz1. એની બોક્સ ઇલેક્ટ્રોન રચના, 2s માં એક ઇલેક્ટ્રોન, 2px 2py 2pz, જેમાં પણ એક ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે આપણી પાસે સંકરણ કયું બતાવવાનું કીધું, sp સંકરણ હોય તો કાર્બન પરમાણુની એક s કક્ષક અને એક p કક્ષક એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થશે અને એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થઈ સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી નવી 2 સંકૃત કક્ષકો ઉત્પન્ન કરે છે, જેને sp સંકૃત કક્ષકો કહે છે. અને જે 2 કક્ષકો બાકી રહી ગઈ જે સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી, જેની એનર્જી કેવી રહેશે, એક સરખી જ. એમાંની એક છે 2py અને બીજી એક છે 2pz. હવે આ 2 કક્ષકોએ સંકરણમાં ભાગ લીધો એટલે એમની પાસે ટોટલ કેટલા છે ઇલેક્ટ્રોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી ઇલેક્ટ્રોન તમે અહીંયા મૂકી દો 2. ત્યાર પછી આની પાસે પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દો. ચલો હવે એક કાર્બનની sp સંકૃત 2 કક્ષકો, તો એવી બીજા કાર્બનની પણ 2 sp સંકૃત કક્ષકો પ્રયત્ન કરીએ કે આ આપણી પાસે એક કાર્બન આપેલું છે,
એમાં એક કાર્બનની sp સંકૃત કક્ષક બીજા કાર્બનની sp સંકૃત કક્ષક સાથે છેડા તરફથી ઓવરલેપ થાય છે, બરાબર. અને છેડા તરફથી જ્યારે ઓવરલેપ કરશે તો આ શું કરશે? સિગ્મા બંધ બનાવશે. તો આ કક્ષક આપી છે આપણને sp, આ પણ sp. હવે ત્યાર પછી બંને કાર્બન પાસે હજુ એક sp સંકૃત કક્ષક છે. તો આ એક sp સંકૃત કક્ષક આ રીતે ગોઠવાઈ લે, બીજી sp સંકૃત કક્ષક આ રીતે ગોઠવાઈ લે, અને એમાંથી મુખ્ય ધરી પસાર થતી હોય, મતલબ મુખ્ય અક્ષ પસાર થતી હોય, અને એ જે મુખ્ય અક્ષ છે એને માની લો કે હું x અક્ષ તરીકે નામ આપું છું. તો આ જે sp સંકૃત કક્ષક બાકી રહે એ sp સંકૃત કક્ષક શું કરશે? અન્ય કોઈક પરમાણુ તરીકે અહીંયા હાઇડ્રોજન છે, હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સાથે જોડાશે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન 1s, એ જ પ્રમાણે અહીંયા હાઇડ્રોજન અને 1s. તો તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો, આ પણ છેડા તરફથી ઓવરલેપ થાય છે, છેડા તરફથી ઓવરલેપ થાય છે, અને છેડા તરફથી ઓવરલેપ થતી હોય તો અહીંયા પણ સિગ્મા બંધ બનાવશે. તો એક કાર્બન પાસે બે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી બે sp2 સંકૃત કક્ષક છે. તો એક સિગ્મા બંધ, બીજો સિગ્મા બંધ, તો બે સિગ્મા બંધ બનાવે એક કાર્બન. તો આ કાર્બને એક સિગ્મા બંધ અને આ બનાવે બીજો સિગ્મા બંધ બનાવે. હવે એના આધારે તમને જુઓ, અહીંયાથી જોઈ શકો છો કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જે બંધારણ આપેલું છે કાર્બન હાઇડ્રોજન ટોટલી રેખીય બંધારણ છે. અને રેખીય બંધારણ જો હોય તો બંધ કોણનું મૂલ્ય, બંધ કોણ ત્યાં કેટલો થઈ જશે? 180 ડિગ્રી. 180 ડિગ્રી હોય તેનું બંધારણ કેવું થઈ જશે? રેખીય બંધારણ થશે. હવે અહીંયા આપણે જે પોઈન્ટ સમજવાનો છે, કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બોન્ડ બંધ લંબાઈ, કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ કેટલી હોય, એના પહેલાં આપણે બંધારણ પૂરું કરીએ. હવે માની લો કે આની અંદરથી એક x અક્ષ આમ પસાર કરી છે, બીજી અક્ષો અહીંયા ગોઠવી દઈએ. એક એને લંબ દિશામાં કાર્બનમાંથી પસાર થતી અક્ષ, આ બંનેને લંબ દિશામાં બીજી એક અક્ષ અહીંયા લઈ લઈએ. ચલો, એ જ પ્રમાણે આ કાર્બનને લંબ દિશામાં એક અક્ષ, અને આને બંનેને લંબ દિશામાં બીજી એક અક્ષ લઈ લો. માની લો કે આને હું y અક્ષ કહું છું, આને હું z અક્ષ. તો જે y અક્ષ ઉપર ઓવરલેપ થતી હોય એ કઈ કક્ષક ગણવાની? 2py, અને z અક્ષ ઉપર હોય 2pz. હવે એ જે સંકળનમાં ભાગ નથી લેતી એ કક્ષકો અહીંયા હું ગોઠવું છું, બરાબર, બ્લેક કલરથી બતાવું છું, એટલે ધ્યાન રાખજો. એ જ પ્રમાણે આ એક અહીંયા કક્ષક છે જે z અક્ષ પર છે. તો આ આપેલી છે 2py અને આ છે 2pz. એ જ પ્રમાણે આ બીજા કાર્બનની પણ 2py કક્ષક હશે અહીંયા, અને આ 2pz. હવે ઘટના શું બનશે કે બે કાર્બનની જે 2py કક્ષકો છે એ બે 2py કક્ષકો એકબીજા તરફ સાઈડ બાય સાઈડ ઓવરલેપ કરશે, અને એ સાઈડ બાય સાઈડ ઓવરલેપ કરીને એક પાયબંધની રચના કરશે. તો એક પાયબંધ અહીંયા બનાવશે. ત્યાર પછી જે z અક્ષ રહી ગઈ એ z અક્ષ પર રહેલી 2pz કક્ષક એકબીજા સાથે સાઈડ બાય સાઈડ આ રીતે ઓવરલેપ થશે, અને એ જો સાઈડ બાય સાઈડ ઓવરલેપ થાય તો બીજો એક પાયબંધ અહીંયા બનાવશે. તો અહીંયા દર્શાવે છે કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સૌથી પહેલાં sp સંકૃત કક્ષકો ઓવરલેપ થઈ તો એક સિગ્મા બંધ બનાવ્યો. ત્યાર પછી એક સિગ્મા બંધ બનાવ્યો હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે, અને પછી બે કાર્બન પરમાણુની જે બે કક્ષકો હતી જે સંકળમાં ભાગ નથી લેતી એ બંને એક પ્રકારે પાયબંધ બનાવતો હોય છે. તો આ રીતે આપણી પાસે બંધારણ અહીંયા સમજાય છે, જે સંકળ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય કે સંકૃત કક્ષકો બે છે, એમની બંને પાસે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન, તો બે સિગ્મા બંધ બનાવશે. તો એક કાર્બન બે સિગ્મા બંધ બનાવે છે, અને બે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષક જે સંકળમાં ભાગ નથી લેતી તે હંમેશા પાયબંધ જ બનાવશે. અને એનું બંધારણ તમે જોઈ શકો છો, બંધારણ એકચ્યુઅલી કેવું દેખાય છે? રેખીય, અને બંધ કોણ કેટલો? એને 180 ડિગ્રીનો જોવા મળે. અને જે બંધ લંબાઈ જોવા મળે છે એ આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બનમાં 154, આલ્કીનમાં 134, અને આમાં આવે છે 120 પિકોમીટર. કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ આલ્કેનમાં 112, આલ્કીનમાં 110, અને આલ્કાઇનમાં 108 પિકોમીટર જેટલી જોવા મળતી હોય છે. તો આના ઉપરથી તમે એક કન્ક્લુઝન જે કાઢ્યું એમાં તમે જોઈ શકો છો કે સંયોજન આપેલું છે આપણને આલ્કેન, આલ્કીન અને આલ્કાઇન, જેમાં અહીંયા આપણે દર્શાવીએ મુજબ કે આમાં કાર્બન કાર્બન સિંગલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બોન્ડ. સંકરની વાત કરીએ તો આમાં sp3, sp2 અને sp સંકરણ. કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈની જો વાત કરીએ, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ 154 પિકોમીટર,
134 પિકોમીટર અને 120 પિકોમીટર. કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈની જો વાત કરીએ તો 112 પિકોમીટર, 110 પિકોમીટર અને 108 પિકોમીટર. અને જ્યારે બંધ કોણની જો વાત કરવામાં તો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બનમાં બંધ કોણનું મૂલ્ય આપણને કેટલું જોવા મળે છે? તો આલ્કેનમાં જે બંધ કોણ જોવા મળે છે એ બંધ કોણનું મૂલ્ય 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ એટલે કે 109.5 જેને કહીએ છીએ. આલ્કીનમાં તો આલ્કીનમાં 120 ડિગ્રીનો બંધ કોણ છે અને આલ્કાઇનમાં 180 ડિગ્રીનો બંધ કોણ જોવા મળતો હોય છે. તો આ વસ્તુ આપણને સમજાયેલી છે, જેના આધારે પણ તમે શોર્ટ મેથડ MCQમાં જ્યાં જરૂર પડે તમે આને યાદ રાખી શકો છો. બરાબર. હવે આને પરથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું એસ કેરેક્ટર, પી કેરેક્ટર કઈ રીતે મેળવી શકાય. અને એસ કેરેક્ટર, પી કેરેક્ટરના આધારે આપણી પાસે જે ક્વેશ્ચન છે કે વિદ્યુત ઋણતા કોની વધારે હોય, આલ્કેન આલ્કીન આલ્કાઇનમાંથી કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય, કોની બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી વધારે, કોની બંધ ઉર્જા વધારે, એ ટોપિક આપણે સમજવાનો છે. બરાબર. ચલો પહેલાં આટલો ડ્રો કરી દો. चलो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्डनी संख्या प्लस नंबर ऑफ लोन पेर. बीजो भाग बतावीशुं एनु हाइब्रिडाइजेशन संकरण અને ત્રીજો ભાગ લઈશું परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब एस लाक्षणिकताનું પ્રમાણ કેટલું હોય. હવે આપણી પાસે નંબર ઓફ સિગ્મા બોન્ડ અને નંબર ઓફ લોન પેર તો તમે જોઈ શકો છો sp3 sp2 sp આલ્કેન આલ્કીન આલ્કાઇન લોન પેરની સંખ્યા ત્યાં 0 છે, પણ સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી? તો sp3 સંકરણ જ્યારે હતું તો મિથેનને યાદ કરો. એક કાર્બન કેટલા સિગ્મા બંધ બનાવે છે? 4 બંધ બનાવે. તો એ દરમિયાન એનું સંકરણ કયું હોય છે? sp3. આલ્કીન સંયોજન હોય તો આલ્કીનમાં CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 બંધારણ તમે થોડું ઇમેજ કરશો એટલે તરત ખ્યાલ આવી જશે. જુઓ આ હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન એક કાર્બનની ખાલી વાત કરો તો એક સિગ્મા બંધ છે, અહીંયા એક પાઈ બંધ છે, એક સિગ્મા બંધ અહીંયા એક સિગ્મા બંધ રહે, એક સિગ્મા બંધ રહે, તો એક કાર્બન કેટલા સિગ્મા બંધ બનાવશે? 3. લોન પેરની સંખ્યા કેટલી? 0. સંકરણ કયું એનું? sp2. હવે એની જગ્યાએ તમે sp સંકરણ જો લીધું હોત તો sp સંકરણમાં તમે જો આ પાઈ બંધ છે, આ સિગ્મા બંધ છે, તો એક કાર્બન કેટલા સિગ્મા બંધ બનાવશે? 2. લોન પેરની સંખ્યા 0. તો એ દરમિયાન એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું છે? sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે. હવે પર્સન્ટેજ ઓફ એસ કેરેક્ટરની જ્યારે વાત કરો તો કઈ રીતે શોધી શકાય એ પણ દર્શાવી દો. પર્સન્ટેજ ઓફ એસ કેરેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાર્ટ ઓફ એસ કેરેક્ટર अपॉन टोटल कैरेक्टर इंटू 100. मतलब अहींया शुं कहेवा मागे छे? एस लाक्षणिकतानुं प्रतिशत प्रमाण कई तो शोधी शकाय. तो जे तमने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपेली छे एमां एस कक्षकनुं प्रमाण केटलुं छे, एनी लाक्षणिकता केटली छे. तो दरेकमां तमे जोई शकशो त्यां तो एक एक ज लाक्षणिकता अने छेदमां टोटल कैरेक्टर मतलब टोटल कक्षकोनी लाक्षणिकता केटली? तो अहींया एस अने 3p એટલે टोटल कक्षक केटली थई? 4 कक्षक. तो ये 4 लाक्षणिकता कहेवाय. अहींया 2 અને 1s तो अहींया छेदमां 3 थशे, अहींया 1 1 छे तो 2 થશે. અને એ પ્રમાણે જ્યારે શોધવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો sp3 સંકરણ હશે તો s કેરેક્ટરનું પ્રમાણ કેટલું થાય? sp3 સંકરણ માટે જો s કેરેક્ટર શોધવું હોય તો s કક્ષકનું પ્રમાણ કેટલું છે? અહીંયા 1 અને ટોટલ કક્ષકોનું પ્રમાણ કેટલું? 4. તો તમે એ રીતે પણ યાદ રાખી શકો s કક્ષકનું પ્રમાણ ભાગ્યા ટોટલ કક્ષકનું પ્રમાણ ગુણ્યા 100 અથવા તો પછી આ સૂત્ર યાદ રાખો. તો અહીંયા 1/4 1/4 એટલે કેટલા થઈ જશે? ચોથો ભાગ થઈ ગયો એકનો, તો મતલબ 25% કેરેક્ટર થઈ જશે આનું. તો એસ કેરેક્ટરનું પ્રમાણ કેટલું છે? 25%. એની સામે જો પી કેરેક્ટરની વાત કરીએ પર્સન્ટેજ ઓફ પી કેરેક્ટર तो पी कैरेक्टर 25% जो एस कैरेक्टर हो तो बाकी पी कैरेक्टर थी जैसे 75%. चेक करी जुओ. हवे पी कैरेक्टर की जयरे बात करें तो तमे जुओ आनी अंदर पी कक्षकनुं प्रमाण 3 है और टोटल 4 तो 3/4 थी जैसे. तो समझाई है कि कई रीते शोधी शकाय. तो ये ज प्रमाणे तमे जुओ आनी पण फॉर्म्युला बनी सके छे. पी कैरेक्टर इज इक्वल टू पार्ट ऑफ पी कैरेक्टर अपॉन टोटल कैरेक्टर
ઇન્ટુ 100. તો આપણી પાસે ટોટલ કેરેક્ટર 1 ગણતરીમાં લઈ લઈએ. કોઈ એક કક્ષક છે એનો ટોટલ ભાગ 100 હોય, એમાંથી એસ કક્ષકનું પ્રમાણ કેટલું મળ્યું તમને? 25%. તો બાકીનો જે ભાગ રહ્યો એ શું હશે? પી કક્ષક. તો મતલબ 75% ભાગ. ચલો એ જ પ્રમાણે sp2 સંકૃત કક્ષક માટે જો એસ કેરેક્ટર મારે શોધવું હોય તો એસ કક્ષકનું પ્રમાણ 1 છે અને કુલ કક્ષકનું પ્રમાણ 3. તો 1/3 થઈ ગયા. 1/3 એટલે અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 33% જેટલો થઈ જશે ભાગ. ચલો sp સંકરણ તો એક એસ કક્ષક અને છેદમાં ટોટલ 2, તો 1/2 મતલબ 0.50 × 100 મતલબ અહીંયા 50%. તો પી કક્ષકનું પ્રમાણ ને પી કક્ષક અને એસ લાક્ષણિકતા અને પી લાક્ષણિકતા બંનેમાં એક સરખી જ જોવા મળશે. તમારી પાસે કેટલા મળવા જોઈએ? 66.67% જેટલું મળવું જોઈએ. હવે ક્વેશ્ચન આપણા જે છે ક્વેશ્ચન આના ઉપરથી આપણે સમજાવવાના છે કે નીચેનામાંથી અથવા તો આપેલું હશે તમને આ પ્રમાણે sp3, sp2 અને sp સંકૃત કક્ષક અથવા તો બંધ આપેલા હોય એના પરથી પૂછે કે કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે. વિદ્યુત ઋણતાનો ક્રમ મારે દર્શાવવો છે. ચલો પહેલાં તો અહીંયા ફોર્મ્યુલાને અહીંયાથી હટાવી દઈએ. તમે સંકરણ જોશો એટલે સંકૃત કક્ષક પરથી જ તમને ખબર પડી જશે કે ક્યાં કયું પ્રમાણ વધતું જાય છે. તમે આમાં દરેકમાં જો એસ કક્ષકનું પ્રમાણ તો સરખું છે, પણ sp3માં, sp2માં, sp માં અહીંયા પી કક્ષકનું પ્રમાણ ઓછું. અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 3 છે. તો આમાં પી કક્ષકનું પ્રમાણ વધતું જાય છે ઉપરની તરફ અને આમ જાવ એટલે પી કક્ષકનું પ્રમાણ ઘટતું જાય. હવે આપણી પાસે sp3 એટલે c સિંગલ બોન્ડથી જોડાયેલો હશે, sp2 c ડબલ બોન્ડ c, sp c ટ્રિપલ બોન્ડ c. અને આમાં પૂછે કે વિદ્યુત ઋણતાનું પ્રમાણ કોનું વધારે છે, કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. તો અહીંયા તમારા પોઈન્ટ નોંધ કરી રાખવાનો. જેમ એસ લાક્ષણિકતાનું પ્રમાણ વધારે, મતલબ એસ કેરેક્ટરનું પ્રમાણની વાત કરીએ. જેમ એસ લાક્ષણિકતાનું પ્રમાણ વધુ તેમ વિદ્યુત ઋણતા વધુ. તો તમે આના ઉપરથી નક્કી કરી શકો કે કોનું એસ કેરેક્ટર પ્રમાણ વધારે છે, sp સંકૃત કક્ષકનું, તો એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે ગણાય. તો આ જે આપણી પાસે ક્રમ આવ્યો કોનો છે? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ક્રમ આપ્યો છે. ચલો ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ બંધ લંબાઈની વાત કરી છે, બોન્ડ લેન્થ. બંધ લંબાઈ તમે જાણતા હશો ત્યાં સુધી તો વાંધો નથી, બાકી તમે ભણી ગયા છો એ મુજબ હવે જો પી કેરેક્ટર એસ કેરેક્ટર ઉપરથી નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે બંધ લંબાઈ આમાં જોઈએ કે 154 પિકોમીટર, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ 154 પિકોમીટર, આમાં 134 અને આમાં 120. તો તમે જોઈ શકો છો 154, 134, 120. તો પી કેરેક્ટરનું પ્રમાણ શું થાય? ઘટતું જાય. તો જેમ પી કેરેક્ટરનું પ્રમાણ વધારે એમ બંધ લંબાઈ વધારે. તો બીજો પોઈન્ટ અહીંયા તમે એડ કરી દો. જેમ પી લાક્ષણિકતા વધુ અથવા એસ લાક્ષણિકતા ઓછી તેમ બંધ લંબાઈ વધુ. તો આના આધારે આપણે તમે કહી શકો છો કે આમાં બંધ લંબાઈ આપણે જોઈએ મુજબ 154 પિકોમીટર, આની જોઈ 134 પિકોમીટર અને આની જોઈ હતી 120 પિકોમીટર. તો આપણી પાસે એક આ ક્રમ આવ્યો જે ક્રમના આધારે અહીંયા બતાવી શકીએ કે આ બંધ લંબાઈ વધારે છે. તો કાર્બન કાર્બન સિંગલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ અને કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બોન્ડ. ત્યાર પછી બોન્ડ ડિસોસિએશન એનર્જી, બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી. બંધ વિયોજન એન્થાલ્પીની વાત કરીએ તો બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી તો તમે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી કહી શકો કોની વધારે હશે. અહીંયા એક જ બંધ તોડવાનો છે, અહીંયા 2 બંધ તોડવાનો, અહીંયા 3 બંધ તોડવાની વાત કરીએ તો 3 બંધ તોડવા માટે ઉર્જા વધારે જોઈએ. તો બંધ વિયોજન એન્થાલ્પીની જો વાત કરીએ તો બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી આલ્કાઇનમાં વધારે હોય, એના કરતાં ઓછી આલ્કીનમાં અને એના કરતાં ઓછી આલ્કેનમાં જોવા મળતી હોય. હવે આના પરથી આપણે કહી શકીએ કે તમે આ તરફ જાઓ છો એમ પી કેરેક્ટર ઘટે છે તો એસ કેરેક્ટર વધે છે એવું કહી શકાય. જેમ એસ લાક્ષણિકતા વધુ તેમ
બંધ લંબાઈ ઓછી અને બંધ મજબૂતાઈ વધુ, તેથી બંધ વિયોજન ઉર્જા વધુ જોવા મળે. બરાબર, તો આ પોઈન્ટ આપણને આપેલો છે એસ કેરેક્ટર અને પી કેરેક્ટરના આધારે સમજાવવાની વાત કરી. હવે આ બધી વસ્તુ જરૂર ક્યારે પડે? તમારા એન્ટ્રન્સ એક્ઝામની અંદર જ જરૂર પડશે, એ સિવાય તો જરૂર પડવાની નથી. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વાત કરી છે તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી આની છે 3.5, આની છે 3.27 અને આની છે 2.5 જેટલી. બરાબર, તો આ પ્રમાણે તમે વિદ્યુત ઋણતાનો પોઈન્ટ છે ને, વિદ્યુત ઋણતામાં આપણે શું કર્યું છે? એસ કેરેક્ટરનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે. એસ કેરેક્ટરનું પ્રમાણ વધારે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે, મતલબ આની છે 3.5, આની છે 2.75 અને આની છે 2.5 જેટલી વિદ્યુત ઋણતા જોવા મળે. તો જેમ એસ લાક્ષણિકતાનું મૂલ્ય વધારે એમ એની વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય પણ હંમેશા વધુ જોવા મળતું હોય છે. તો આ પ્રમાણેનો આપણો ટોપિક આજનો આપેલો છે. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીએ. ઓકે, થેન્ક્સ ટુ ઓલ.